Dear students, in last class you studied about the how the takes place. So in the plant's body, how the takes place in the plant's body, friends. So in the photosynthesis, there are many important three steps are including. So already you studied in the last classes. So it is the one of the diagrams, or it shows the how the photosynthesis takes place. So the plants are absorb the water molecules, including the some minerals. So and in the presence of sunlight and chlorophylls, so it is also absorb the carbon dioxide through the atmosphere. Then in this process release the they release the oxygen, friends. They release the okay, friends. So next we go to the friend chlorophyll. Chlorophyll is already you studied about the chlorophyll. Chlorophyll, it is the one of the green pigment present in the leaves. So chlorophyll role is very important in the plant body. So chlorophyll are the green pigments present in the leaves, friends. So if we absorb a cross section of the leaf under a microscope, we can see the cells containing the green or dot-like structures called the chloroplast. So which contain chlorophyll. Chloroplast. So dot-like structures are there. So chlorophyll. So it is there in the green pigments. These are in the green pigments. These are present in the leaves. And we observe, if we take the cross section, of the leaf, so this leaf we observe in the microscope. So under the microscope, we can see the cell containing the dot-like structure. Dot means they are find. Sorry, look here, friends. So dot-like structures is called as the chloroplast, friend, which contain the chlorophyll. Chloroplast are contain the chlorophylls. Chloroplast are contain the chlorophyll. Now we studied about the chlorophyll in this class. Okay, so it is the structure of chlorophyll under in a microscope. If we take the cross section of the leaves, this and here dot-like structures you can see. So these are dot-like structures you call the chloroplast, friend. Chloroplast containing the chlorophyll. So next one is stomata. In last classes, I told about you about the stomata. Stomata do the many function in the plant body. Stomata are a thinny process. So in the leaves, through which that is also present in leaves, stem, root. So in many portion of the plant body. So leaves through which the exchange of gases takes place. It is help in the stomata. So these are help in the exchange of gases. Means they take inside carbon dioxide or in some time oxygen, and they release the carbon dioxide and oxygens also. Are you understand, friends? Now we are ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ತಿನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳು? ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ ಲೀವ್ಸ್ ನ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿಫ್ ಅಥವಾ ಅಬೋ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ಸೈಡ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ದೊಳಗ ರೂಟ್ಸ್ ದೊಳಗನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಮಾಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೊಳಗ ಇರ್ತಾವ. ಮತ್ ಬೇರೆ ಈಚ್ ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫೇರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು, ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್, ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Please 1 second. Okay. So pair of God cells which contain controls the opening and closing of the stomata 4 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. When the water is enters the God cells, so it swells, God cells ಗಳು swelling ಆಗ್ತಾವು, and the pores are opens, and when the God cells lose the water,
ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತದು ವಾಟರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸ್ರಿಂಕ್ ಆದಾಗ 4 ಏನಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ತರದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಫಾಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಫ್ ದೊಳಗ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ದೊಳಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋಮಾಟಾಗಳು ಇರ್ತಾವ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಇವಾಫ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟರ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೋಮಾಟದ್ದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಿ. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗ ವಾಟರ್ ಏನಾಗತ್ತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತಾವ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಬಾವು ಬರ್ತೈತಿ. ಬಾವು ಬಂತಂದ್ರ ಇದು 4 ಓಪನ್ ಆಗತ್ರಿ. ಇದು ಬಾಯಿ ತೊಳ್ಕೊಳತ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ನಂತರ ಇವು ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವ್ರಿ. ವಾಟರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾವ್. ವಾಟರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನಾಗತ್ರಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು. ಸೆಲ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು 4 ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಇವು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಬ್ಕೊಂತಾವ್. ಅವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ process of do the functions of ಇದಪ್ಪ ಏನು ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ. Look here friends. Next one is take a potted plants having the variegated leaves. Variegated means they are different in color. So take the potted plants means for example croton plant, it is the one of the example. Keep it in a dark room for the 3 days so that all the starch is used up. If you put this potted plant in the dark room of 2-3 days, there is options the sunlight, then they do not produce the photosynthesis process, then they have the any kind of the starch, then they use the all presence starch in them. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೋನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೇ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡ್ ಕಾಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಶೇವಿಂಗ್ ಆ ತರ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿಯಾಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಕೂಡ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ದ 3 days so that all the starch is used up. Then keep it in a sunlight for 6 hours. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತತ್ಕ್ಷಣ ಒಂದು 6 ತಾಸು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಿಡಬೇಕು. Then take a leaf from the plant and mark the green areas of the leaf on a sheet of the paper ದೊಳಗೆ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದೊಂಥರ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ದೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ದೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. Then dip the leaf in boiling water to make it softer. So then dip the leaf in alcohol and heat it in a water bath. So decolorize it and remove the chlorophyll. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ process ಮಾಡ್ತೀರಿ. Then wash the leaf in water and dip it in the dilute iodine solution. Okay, so it will be seen that only the green parts of the leaf turns blue black. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ,
ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ ಯಾಕ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಫಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಅವ. ಅದನ್ನ ಒಂದು 3 days 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸನ್ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಟು 6 hours. 6 ತಾಸು ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಆನ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ದೆನ್ ಡಿಫ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್. ಆ ಎಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಎದ್ದು ತಿರುಪಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾತ್. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದೊಳಗೆ ಎದ್ದುತ್ತೀರಿ. ನಂತರದ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ನೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಅದು ಡಿಕಲರೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಅದು ಡಿಕಲರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ದೆನ್ ವಾಶ್ ದ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀರಿನೊಳಗೆ ತೊಳೆದು ಕಾಟ ಅದನ್ನ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೊಳಗೆ ಎದ್ದುತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್. ಅವಾಗ ಅದೇನು ಲೀವ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್? ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ? Let us verify the presence of the chlorophyll. Chlorophyll is necessary for the photosynthesis. Sound ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬೆಲ್ಜಾರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಂದಿದ್ವಿ, ಅದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಫರ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಬೆಲ್ಜಾರದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇದದ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದ. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ. ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೀವು ಈ ತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 2 beakers ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಂತರ ಇದು ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದು ಬನ್ಸರ್ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀರಿ.
ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತ ಡ್ರಾಪರ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸನ್ಲೈಟ್ ದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಫಾಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗ್ರೀನ್ ಫಾಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅದ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ದೊಳಗೆ ಕುದಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳು, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಾಸ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ದೊಳಗೆ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕಲರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಂತರ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ? ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತೇಮ್ಮ? ಓಕೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ಜೋರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೋ? So as it is in the last slide you studied about the chlorophyll. So which friend? Chlorophyll is necessary for the photosynthesis, but here we studied about the carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. You take the two potted plants of the same size and the and keep them in a dark room for the 3 days so that all the starch is used up. ಸೇಮ್ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ 3 ಡೇಸ್ ಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು. 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪರೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೊಳಗೆ ನೀವು ಇಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ containing some potassium hydroxide near the one plant to absorb the carbon dioxide. Mind it, 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಏನು ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಕವರ್ ದ ಬಾತ್ the plant with the bell jar and seal the bottom of the jar with the Vaseline to make it air tight. ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕವರ್ ದ ಬಾತ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ಗಳ ವಿತ್ ದ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಕೆಳಗೂ ಸಹ ನೀವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ಒಳಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಏರ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. So keep the plant in sunlight for 3 hours, 3, 4, 5 hours. Totally ಇಳ್ರಿ. ಅದು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ then take a leaf from each plant and test for the starch. Same starch ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ತರ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೀವ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳ ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ. The leaf of the plant so keep in the jar containing the potassium hydroxide doesn't show the presence of starch. ನೀವು ಆಗಲೇ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆ 2 ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅವ್ನ 2 ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ದೊಳಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ನೊಳಗಿದ್ದು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಂತರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನೊಳಗೆ ಅದ್ರಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರಲಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಲ್ಜಾರದೊಳಗೆ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಜಾರದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಅದ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಅದ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅದ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ
ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಏನದ ಹೇಳ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇದು? ಕಾಣಿಸ್ತಾತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಲೆಟ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಫಾರ್ಮರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂತೀರಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದ. ಆಗಿಲ್ಗತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಲ್ಜಾರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ, ಒಂದು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅದ, ನಂತರ ಒಂದು ಬನ್ಸರ್ ಬರ್ನರ್ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದ, ಅಯೋಡಿನ್ ಅದ, ವಾಟರ್ ಅದ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎರಡರ ಮೇಲೆ ನೀವು 6 hours ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಇಟ್ಟು ಅವ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ. 1 day ಆಯ್ತು, 2 days ಆಯ್ತು, ಒಂದು 3 days ಹೋತು. 3 days ಇಟ್ಟಿರಿದ್ರಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಿ. ಎರಡರ ಬಾಜು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೆಲ್ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಜಾರ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಬೆಲ್ಜಾರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು. ಮೇಲ್ಗಡೆನು ಕ್ಲೋಸ್ ಅದ, ಏರ್ ಟೈಟ್ ಅದ, ಯಾವ್ದೇ ತರ ಏರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಅದ, ವಾಟರ್ ಅದ, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೆಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಒಂದು 3 days ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರಿ, ತೆಗದ್ರಿ. ಎರಡು ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕಿರಿ ನೀವು. ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಕಲರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವನು ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಎರಡು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವು. ಡಿಕಲರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ಪ್ಲೇಟ್ದೊಳಗ ಅವ್ನ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಾಗ ನೀವು ಎದ್ದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ರು ಪ್ಲೇಟ್ದೊಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಬಂತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಬೀಕರ್ ಇದು. ಬಿ ಬೀಕರ್ದೊಳಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವ ಬೆಲ್ಜಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಇವು ನಾಲೆಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಲೆಜ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ